देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितमुखं करोति वाचालं अकुलङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तत्र वसंयुतं कृतभागवतं रसभाग मुहुरो रसिकाभिभाविकाः ॐ व्यासं वस्तनत्कारं सत्यपुत्रमकर्मसं पराशरात्मनं बन्धशिवकातन्तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मानाजिले एकादश स्कंध अध्याय 20 ज्ञान कर्म एवं भक्ति जो 3टा कथा ज्ञान कर्म भक्ति मार्ग है 3 चतुर्थ बाट किसी ना तेणु से संपर्क में बर्तमान अध्याय वर्णना कराई कि किए जाइला भगवान सिया कहते 3टा लोग या माध्यम मु मिली भगवान कहते बर्तमान 8 श्लोक देखिए जंतुछया मत कथा जात श्रद्धस्तुज कुमार न निर्भिन्न नातिशक्त भक्ति योग सिद्धिदा। बर्तमान ज्ञान जोगर अधिकारी किए से काली से जोटा कहुई ज्ञान जोगर अधिकारी है जी संपूर्ण बुझीगला अनुभव कला ये संसार नाही ये त्याज्य उत्थु करदे केवल ईश्वर एकमात्र ध्येय ये कथा जी अनुभव कर सारे सी ही ज्ञान जोगर अधिकारी कारण से ज्ञान यहीटा ही प्रधान ज्ञान यहाँ सी पाई सारा अनुभव कर सारा तेणु सी ही ज्ञान जोगर अधिकारी आउडाक कौन से सिद्धांत पहुँची ना किसी जापर ना कौन हम केवल कर्म आसक्त हो रही ईश्वर नहांती कथा नुहे कि अच्छा जो विश्वास ना संसार भर लटपट होती निर्भिन्न चित्ता ना संसार संपूर्ण बद्ध हो रही ना कंटी हवा तार किसी अर्थ नहीं केवल कर्म तत्पर तेणु से कर्म नकले बंची पारे तेणु से कर्म जो दरकार से सांसारिक कर्म रही ईश्वर को कर्म रही प्रकार कले से कर्म आस्ते आस्ते हटवे सांसारिक कर्म छाड़ी छाड़ी ईश्वर को आड़े मारी बोले सी जाऊ जाऊ पुणी भल कि काम लाइन धरे ये पाठ जो मैंने संसार कर्म आसक्त कर्म को त्याग कर कर्म जो करते आउ गोटे रहा भक्ति जो किए कर ना जंतुछया मत कथा दो जात श्रद्धा मत कथा दो जात श्रद्धा जंतुछया निर्दिष्ट भाव में बसी भागवत कहि कि शुणी सी ना बसी तो बस किए 3 जन बसीगले आउ गोटे कथा बाबा शुण यहाँ चला तार जेकोसी देश काल पात्र विचार नहीं जेकोसी जगह बसते केवे बाह्य कथा शुणव ना जी अभ्यस्त हो एवं संसार को सठिक बुझीगला कर्तव्य गोटे 2 नंबर कम ये ना सी केवे आबुर्जवर कथा शुण पागल हो तेणु सी कौन कर किए कौन कहूँ ये मत कथा दो जात श्रद्धा केवल मोरी कथा कहबार सी अभ्यस्त हो अन्य कौन कथा शुणवनी कि कहबनी सुंदर कथा तेणु श्रद्धा जात श्रद्धस्तु न निर्भिन्न नातिशक्त एवं सी सांसारिक कर्म आदौ व्यस्त रहा नातिशक्त एवं अत्यंत आसक्ति अनुराग आसक्ति मैंने अनुराग सहित मोर बोली कहीकि जाबड़ी संसार कहीपर सी संपूर्ण निर्भिन्न मैंने संपूर्ण संसार को छाड़ीद यह भक्ति योग से सिद्धिद ये प्रकार व्यक्ति जे सी भक्ति योगर साधक हो पार भक्ति योग सी कर
এটা বড় এটা ঠিক কথা ସବୁ ସଂସାର ଯେ ନାହିଁ ଠିକ କରିସାରିଛି ଏବଂ ମତ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ ମୋ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ନା ତ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ସେ ଏକା ପାରିବ ଆଉ ଜଣେ ପାଇପାରିବ ତାବତ କର୍ମାଣୀ କୁର୍ବିତ ନ ନିର୍ବିଦ୍ୟେତ ଯାବତା ମତ କଥା ଶ୍ରବଣାଦୌଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବତ ନ ଯାଏତେ ତାବତ କର୍ମାଣୀ କୁର୍ବିତ ତାହେଲେ କର୍ମଯୋଗରେ ରହିବା କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ରତ ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ବାଡ଼ ହେଇକି ଟିକେ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଂସାରିକ କର୍ମ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ନାହିଁ ଆଜି ଭଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ି ଫୁଟି ଯାଉଛି ତୋଳିବି ମାଳୁଟେ କରିକି ଦଧିମାନଙ୍କୁ ଦେବି এই ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଇଲେ ସଂସାର କରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯିବ ଯାଉଛୁ ସବୁ ହବ ତାବତ କର୍ମାଣୀ କୁର୍ବିତ କର୍ମ କରିବ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନିର୍ବିଦ୍ୟେତ ଯାବତା କର୍ମରୁ ଉଦାସୀନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳେ ହେଇଯିବ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ କରୁଥିବ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଭଗବାନ କର୍ମ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ସଂସାର କର୍ମ ବଳେ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି କର୍ମ କରି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନାଇଁ କରିବନି ଘରେ ବସ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଚାଲିବ ଚାଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଳେଇବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସଂସାର ବହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥାଅ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର କର୍ମରେ ମନୋଲଗ୍ନ ହେଇନି ମତ କଥା ଶ୍ରବଣା ଦୌବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବତ ନ ଯାଏତେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣଟା ଭକ୍ତିର ଏକ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଇ ଗୋଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଇ ଗୋଟିକ କର କେବଳ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କେବଳ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ତାର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବ କଥା ଶ୍ରବଣଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଜୀବ ତ ସେଇଆ କହିଲେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପାରୁନ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଥା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କର୍ମ କରୁଥା ମିଶା ଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲିଥୁ ଏବଂ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥା ମତ କଥା ଶ୍ରବଣା ଦୌବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବତ ନ ଯାଏ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥା ଆଉ କଥା ଶୁଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗି ହେଲେ ସଂସାର କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ବସିବ ଯାଇକି କେବଳ ଶୁଣିବି କଥା ଆଉ ମୋର କାମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥା କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ନହେଲେ ଥା କହିଲେ ଯାଇକିରି ତା ନା ଭକ୍ତି ହବ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ଥ ଯଜନ ଯଜ୍ଞେ ହିଁ ଅନିଶये ଅନାଶୀ କାମ ଉଦ୍ଧବ ନ ଜାତି ସ୍ୱର୍ଗ ନରକୌ ଯଦ୍ୟନ୍ୟତ୍ ନ ସମାଚରେ ମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମସ୍ଥ ହେ ଉଦ୍ଧବ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଅଛି କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରିବ କ'ଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେଣି ଏ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ବି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା କମେଇ ଦିଆହେଉଛି ଉପରଓଳି ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ଯେମିତି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଶରୀରକୁ ଶୁଖେଇବ ଖାଇବନି ବୋଲି କହିଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଧିକା କି ମୋଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ହାତ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଚିପିଲେ ଇଞ୍ଚେ ଲେଖେ ଦବି ଯାଉଥିଲା କିଛି ତ ଆଉ ହେଉନି ଖାଇବା କମେଇ ଦେବା ଫଳରେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ୟା ନିୟମରେ ଚାଲିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ କମେଇକି ଶରୀରକୁ ଶୁଖେଇବ ବହୁତ ଖାଇଲେ ହେବନି ଅତିରିକ୍ତ କାରଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗିଳିବ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ହେଇଯିବ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଅନୁଭବ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତେଣୁ ମୋର ଏତେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଗଲାଣି
ଦେଖୁଛି ଯେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ପକ୍କା ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଇଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛେ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମଟା ବି ଆମେ ବୟସକୁ ନେଇକି ଜାଣିଲେ ଯେ ନା 12 ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ଯଜନ ଯଜ୍ଞ ଅନାସୀ କାମ ଉଦ୍ଧବ, କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନ ରଖି ଯଜ୍ଞ କର। 52 ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି କାମନା ବାସନା ରଖିବ କାହିଁ? କ'ଣ ତୋର କ'ଣ କାମନା କି? ମରିବୁ ତ ବେଗେ କିଣି ସେଆ କାମନା ଆଉ କ'ଣଟେ କରିବୁ ରେ? ସଂସାର ଆଉ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ? ସଂସାର ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ କିଛି କାହା ପ୍ରତି ତୁ କାହାର ନୁହେଁ, ତୋର କେହି ନୁହଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱର ମୋର କରିକିରି କିଛି କାମନା ବାସନା ନ କରିକିରି ଯଜ୍ଞ କରିବ। ଯଜ୍ଞ କରିବ, କାମନା ବାସନା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କାହିଁ କରିବ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଠ ନ ଜାତି ସ୍ୱର୍ଗ ନରକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟତ ନ ସମାଚରେ। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ବିହିତ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନ ଜାତି ସ୍ୱର୍ଗ ନରକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟତ ନ ସମାଚରେ। ନିଷେଧ କର୍ମ କରିବନି, ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ବିଧି। ନିଷେଧ କର୍ମ କରିବନି, ତାହେଲେ ବିଧି ନିଷେଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ା କରିବନି। ବିଧି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ା କରିବ। এই প্রকার কলে নরকগতি আর হবনি, স্বর্গ কিংবা নরকগতি কুয়াড়ে হবনি। স্বধর্মের রহ, কামনা নকরিকি যজ্ঞ কর। নিজের ব্যক্তিগত কোণ স্বার্থକୁ ନେଇକି କରନି, ଭଗବାନ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର। ଆଉ ନିଷେଧ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ବିଧି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କର। ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୀବନି କି ନର୍କ ଜୀବନି, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅଶ୍ଳିଲ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଧର୍ମସ୍ଥୁ ଅଘଃ ଶୁଚି ଜ୍ଞାନମ୍ ବିଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗାପ୍ନୋତି ମଦ୍ଭକ୍ତି ବା ଲଦୁଚ୍ଛୟା। ବୋଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଶ୍ଳିଲ ଲୋକେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଧର୍ମସ୍ଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୟସ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଅଘଃ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମ୍ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ଆପ୍ନୋତି, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମଦ୍ଭକ୍ତି ବା ଲଦୁଚ୍ଛୟା, ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାରେ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସ୍ୱଧର୍ମସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇ, ଆମେ ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସମୟକୁ ନେଇକିରି କେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିକିରି ତଦନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପବିତ୍ରତା ଆସିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିବ, ସବୁ ତ ଆସିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗୀଣ ଅପ୍ୟେତ ବିଚ୍ଛନ୍ତି ଲୋକଂ ନିରୟଣସ୍ତଥା ସାଧକଂ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭ୍ୟାଗ ଉଭୟଂ ତତ୍ ଅସାଧକଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗୀଣ ଅପି ଏତଂ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଠି ସାଧନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଧଇଲେ କିଛି କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା।
ମନୁଷ୍ୟଟା ସିଧାସଳଖ କର୍ମ କରି ଆମକୁ ଟପିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ଯେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଦୁର୍ଲଭ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ, ଶରୀର କିଏ ସେ? କିଂ ଶରୀରମ୍ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ଶରୀର କାହିଁ ସେଇଟା ମୋର ଘର, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ମୋର ଘର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ରହେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘରେ ରହେ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ରହେ, ମୋତେ ସିଏ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘର ମୋର। ତେଣୁକରି ଲୋକ ନିରୟଣସ୍ ତଥା, ଏ ଶରୀର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ରହୁଥିବା ଦେବତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ। ନର୍କରେ ରହୁଥିବା ବିଷ୍ଠା ଭିତରେ କୁର୍ମୀ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାଧକ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଉଭୟଂ ତତ୍ ଅସାଧକମ୍। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସାଧନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। এই ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବା କର୍ମଯୋଗ ଯାହା କର ସବୁ କରିବାର ସାଧନା ଶରୀର ଏଇଟା। ଏ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଲେ ହିଁ ସାଧନା କରିପାରିବ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ନର୍କ ଲୋକରେ ଥିବାଡ଼କ ଭଗବାନ ପାଇବେନି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହୋଇଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ଭଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି, ନର୍କରେ କୀଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କରେ ଥିବା କୀଟ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ସାଧନା କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସବୁ ସାଧନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ କରିପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କରେ ଭଗବାନ ମିଳିବାର ବାଟ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। କି ପାଠ କହିଲେ ମୁଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କ କୀଟ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ଲୋକ ନର୍କର କୀଟ ହବା ବି କାମ କରୁଛି। ଧିକ୍କାର ମାନବ ସମାଜକୁ। ପାଠ ବୁଝ ବାପା। ନ ନରହ ସ୍ୱର୍ଗତିଂ କାଙ୍କ୍ଷେତ ନାର କିମ୍ବା ବିଚକ୍ଷଣ ନେମଂ ଲୋକଂ চ କାଙ୍କ୍ଷେତ ଦେହାବେଶାତ୍ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି। ଖାଲି ବିଚାରବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ନର୍କରେ କିମ୍ବା ଇହଲୋକରେ ଦେହ ପାଇବାକୁ କାମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନରହ ନ ସ୍ୱର୍ଗତିଂ କାଙ୍କ୍ଷେତ ନାର କିମ୍ବା ବିଚକ୍ଷଣ। ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକରି ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି, କି ନର୍କକୁ ଯାଇକରି କୀଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି। ନେମଂ ଲୋକଂ च ଇଏ କାଙ୍କ୍ଷେତ, ଏବଂ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ବି ସେ ଚାହିଁବନି। ଆଉ ଦେହାବେଶାତ୍ ପ୍ରମାଦ୍ୟତେ, କାରଣ ଶରୀର ପାଇଗଲେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ये पक्का साधक एवं ज्ञानी लोक सी स्वर्ग देवता हाँ चाहिए, नर्करे कीट हाँ चाहिए कि मनुष्य हाँ चाहिए। शरीर धरला मैंने शरीर प्रति अहम बुद्धि पलि आस सी बांधी हो बंधन हो मुक्तिर बाट पाइब। तेणु कौन शरीर धरवा तार इच्छा नुह। एणुए नर देह पाई जावत जावत मृत्यु न घटई तावत ज्ञान बही रागे मोर भक्ति जोग मार्गे
ମରଣ ମୁଖୁ ବେଳେ ବେଗେ ତର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ନୁହେଁ ଚିର ଏଇଟା ରହିବନି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଚରିଯାରେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଏତତ୍ ବିଦ୍ୱାନ୍ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ଭବାୟ ଘଟେତ ସହ ଅପ୍ରମତ୍ତ ଇଦଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଂ ଅପି ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧିଦ এই শরীরটা মলাই তত বিদ্বান পুরা মৃত্যু অভবায় ঘটে তথা এই শরীরটা হলা ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ମରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରହିକିରି ଇଏ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଲା ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯଦି ସାଧନା କରାଯାଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିପାରିବେ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ବିଚାର କରି ଏ ଶରୀର ଥିବା ଭିତରେ ସାଧନାରେ ରାଗିଯାରେ ଯଦି ତୋର ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଛି କିଛି ବୁଝୁଛୁ ସାଧନାରେ ଲାଗିଯା ଏ ଶରୀର ଥିବା ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ଦୁର୍ଲଭ ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରି ସାଧନା ଲାଗିକି ମୁକ୍ତି ହେବାର ବାଟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଛିଦ୍ୟମାନମ୍ ଜମୈଃ ୟତୈଃ କୃତନୀଡ଼ଂ ବନସ୍ପତିଂ ଖଗଃ ଶୋକେତमुत्सृज्य क्षेमं जाति हि अलम्पटः छिद्यमानं जमैः यतैः कृतनीडं वनस्पति बसा बांधिकी रही वृक्ष जीवरूप पक्षी बासा शरीरटा गोटे ओलट वृक्ष मूल उपरक ऊर्ध्वमूल भव शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम संवांच जस्य पर्णानि जस्तम वेद सवेदवीत एटा ऊर्ध्वमूल विशिष्ट गोटे गछ शरीरटा या देह गोटे पक्षी बसी से पक्षीटा किए ना जीवात्मा जीवात्मा रूपक पक्षी या भितर अच्छे ना जमराजांकर दूत मैंने ये वृक्ष को अनुक्षण काटुंट जमराजांकर दूत ये जो शरीर रूपक वृक्ष जो थे जीवात्मा पक्षी बसी जमदूत मैंने छिद्यमानम जमैः यतैः जमदूत मैंने चुर 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 टे 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 घूर्चुं दिने गला दिन गला मस गला वर्षे गला जाऊ जाऊ 50 वर्ष लगे 60 वर्ष लगे 70 की 100 वर्ष गला तापर गछुटी कटा हो ढूकिनी पड़िकी मल इतला कथा तेणु खग शोकेतमुत्सृज्य क्षेमं जाति हलम्पट कटा जाऊा घटना देखिपारती से सही भय कंपित हो कामना शून्य हो जाती तेणु ये जमदूत माने अनवर्त ये गछ को काटुंट ये कथा टे देखे अंध कहीं आम दिने गड़गला माने मृत्यु आगे पाखे मृत्यु आड़ को माड़ी चलते पाखे पाखी जाऊँ जिनिसटा अनुभव करवा दरकार अरे मृत्यु आम पाखे पाखे आसला तेणु कौन करूँ ना हो रात्रे ही छिद्यमानम गोटे उल्टा वृक्ष या गोटे पक्षी अच्छे जीवात्मा ये जीवात्मा पक्षी की साधना करने लगे लगेदे परमात्मा को पाइबार बाट सी करूँ ना जमदूत मैंने बस चुर चुर काटुंट इमती काटू काटू जो संपूर्ण सर ये राति दिन राति गड़ी चलती तार ना है कटा दृश्यमान बुद्ध्वा आयु भय विपतु तेणु बुझी रखे दे जम अनवर्त काटी चलते आयु शेष हबार लगी पो तेणु एक कथा को आखि आगे रखी मुक्त संग छाड़दे सब संग
ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯୁବକ କହୁଛି ସଂସାର ଭୋଗ କରିବୁ, ତେଣୁ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରମ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ଭଲକରି ବୁଝିଯା ଯେ ଇଏ ଗଛ କଟା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସବୁଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଉଦୟ ହେଲେ ମାନେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇକିରି ମହାକାଳ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କାଳ ଗତିରେ ଆମର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଠୋ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛଟା କଟିଗଲେ ୟା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ଅଛି ସେ ଗୁଆଳେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ପକ୍ଷୀକି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେ। ଯଦି ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟଟା ମନରେ ଡକାୟତ ମନ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାଇକି ହାତ ମିଳେଇଦେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯା, ଯୁଆଡ଼େ ନାଉଛ ନେଇ ଚାଲ। କାରଣ ମୁକ୍ତି ମୋର ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର, ଏ ସଂସାର ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମଜ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାଇଁ ବାପା ହବନି, ପ୍ରଭୁ ନେଇଯା ନେଇଯା, ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ହିସାବ ତୁମକୁ ଜଣା, ଇଏ କିଛି ଆମେ କହିକିରି ହେବନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ନେଇଯିବାର ବାଟ କର, ଆଉ ଆସିବନି। ଯାହା ଫଳରେ ଚାହିଁଲେ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନେଇଯା। ଇଏ ହେଲା ପାଠ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ଚଳି ହେଉନି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ରହିବ। ମିଛ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଠକିଦେବା ଟାଉଟରି କରିବା। ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବ। ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ତମ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକୁଟିଆ ସେଠି ଶୀତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ? ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସବୁଆଡ଼େ ମିଛ, ଖାଲି ଟାଉଟରି, ମିଛ କଥା, ଠକ, ସବୁ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ରେ ବୁଢ଼ ମାନବ, ରେ ଚଟକଣିବ ଖିଆ ମନ ଥୟ ହେଇଯାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୟ ହୋଇକି ଲାଗିଯା। ଆଜି ଦିନେକରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସାଧନା କର, ମୁକ୍ତି ହେବା ମୋର ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଚିନ୍ତନ କର। ସଂସାର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇକିରି ସାଧନା କଲେ, ସାଧନା କଲେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଗୋଳମାଳ କିଛି ହେବନି। ସାଧକ ହତାଶ ହେବନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କରିଦେବ। ନୃଦେହ ମାଧ୍ୟମ ସୁଲଭಂ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ପ୍ରବମ୍ ଶୁକ୍ଳପଂ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାରମ। ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ। ମାୟାନୁକୂଳେନ ମୟା ଅନୁକୂଳେନ ନଭସ୍ୱତେରିତମ୍ ପୁମାନ୍ ଭବାବ୍ଧିଂ ନ ତରେତ ସ ଆତ୍ମହା। ସେ ଲୋକଟା ଆତ୍ମଘାତୀରେ, ଆତ୍ମଘାତୀ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଗତାକ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହା କୁହାଯିବ, ମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ। କେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କେତେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, କ'ଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ନା। ଦେଖୁନ, ନୃଦେହ ମାଧ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ। ଏ ନର ଶରୀରଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁରେ। ଏଠି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକି ରହିବତିକିରି ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ନର ଦେହ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭମ। ଖାଲି ନୁହଁ, ସୁଲଭମ। ନର ଦେହଟା ଆମକୁ ଅତି ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଇଛି। କିଛି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସୁଲଭ ନର ରୂପେ ଘାଟେ ବନ୍ଧନ ତ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ମିଳିଯାଇଛି। ପ୍ରବ ସୁକଳ୍ପଂ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାରଂ ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଇଏ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତେଣୁ ସଂସାର ହେଲା ସାଗର। ଏ ସାଗର ଭିତରେ ନୌକା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ନୌକା, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଧାରରେ ଗୁରୁ ମାନେ ନାଉରିଆ।
गुरु ही पारी कर दे संसार को। मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम। मया अनुकूलेन नभस मु होची अनुकूल पवन माने मु ही अनुकूल पवन हो कि तुमको मो आड़ को नेबी। प्रभु न चाहिए प्रभु किए पाइपर ना। सुंदर कथा निजे प्रभु कहते माने अनुकूल पवन मु। गुरु हेले कर्णधार नाव हला प्रभुंकर शरणार बिंद। प्रभुंकर शरणार बिंद रूपक नाव को आश्रय करे। कर्णधार गुरु नाउरी नाउरिया तेणु मु हूँ अनुकूल पवन। पवन बाजिक मुझे ठेली मो आड़ को पुमान भवाब्धि न तरे जदि नाव अच्छी भव संसारटा समुद्र भाया जंत्रणादायक कि नाव अच्छी गुरु कर्णधार होकर मु अनुकूल पवन खेली नहीं जी किंतु ये सबू सुविधा थी जदि मनुष्यटा ये संसार मुक्ति हमार व्यवस्था कर न पारला से आत्महत्या कर गुरु होउछन नाविक। संसार अच्छी किंतु नाटे भी अच्छी ना हेले भगवान शरणारविंदर आश्रय आदपद्म ना। गुरु हेले नाविक ना सहित नाविक थुआई नाविक अच्छा समुद्र तटरे वर्ष पाई जा किंतु से कथा जी कला नहीं हम खाली से नुह मु अनुकूल पवन तो खाली ना को आश्रय कर जा मु अनुकूल पवन बापा बड़े ठेली मु आड़ चाहारी नहीं जीव गुरु तर प्रभु न चाहिए कि अनुकूल पवन आठ चमत्कार कहले अर्जुन देख रे विश्वरूप अधिक किसी सुना देखिपर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमी चोगमैश्वरम। मु न चाहिए तू केमी मत देखु मु न चाहिए तू कि वैकुंठ पड़ू बड़ा अनुकूल पवन चरणारविंद को आश्रय करे गुरु को एवं मु बड़े अनुकूल पवन पिटिवी मो पाक पलि रे बापा जदि ये नौका अच्छी नाविक अच्छी अनुकूल पवन अच्छी किंतु रे मूर्ख मानव रे पागल मन टे संजत हो जा रे ये सब उपकरण रही तो भी ताको आश्रय कर जा प्रभुंकर शरणारविंद रूपक नाव को आश्रय कर जा गुरु को ध बोले बड़े प्रभु अनुकूल पवन प्रभु न चाहिए तो हेनी से अनुकूल पवन ते नहीं थोदेबू पाखक नहीं जीव किंतु तू बर्तमान ता करूनु तेणु तू आत्मघाती काम कर आत्मार उद्धार पर किसी कलुनि रे पागलटा मन तो पागल जदा आरंभेशु निर्भिन्न विरक्त संततेन्द्रिय अभ्यासेनात्मनो योगी धारयत अबलंग मन हे प्रिय उद्धव मनुष्य जिते कर्म को दुखमय बोली अनुभव करी कर्म प्रति विरक्त जदा आरंभेशु निर्भिन्न विरक्त संततेन्द्रिय घर काम कौन सी कर्म आरंभ कर नहीं आरंभ कले बाया होकर मर तेणु घरे कामना रखिक कौन सी सांसारिक कर्म आरंभ कर नहीं प्रति विरक्ति भाव प्रकाश कर सबुदिन घर कर्म में लगी जाओ युवक अवस्था ईश्वर चिंतन कर माड़ी चल कि 12 वर्ष होगा अच्छी कहीं लगे तेणु संपूर्ण विरक्त हो जाए एवं निवृत्त हो जाए सांसारिक कर्म निवृत्त हो जाए इंद्रिय को संजत कर प्रभु को आड़ को माड़ी चले अभ्यास न आत्मन हो जोगी
ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନ ବୁଝିବନି ସହଜରେ, ମନ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସଂସାରଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଶୁଣିକିରି ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ହେବ, କିଛି ହେବନି। ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କଲେ ହେଉଥିବ ଭାବୁଥିବ, ଜାଳେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି, ମନ ହେଉଛି ଯେ ପାରୁନି, ଟାଇମ୍ କାହିଁ, ସଂସାର ତ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ସଂସାର ତ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ମନ ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି, ମନ ଦେଉଛି ସଂସାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମନ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଶୁଣିପାରୁନି, ସେଇଟା କହିଲେ ହେବନି, ମନ ଆଦୌ ହେଉନି ତେଣୁ ଶୁଣିପାରୁନି, ମନ ହେଲେ ତ ପାଗଳ ହୋଇକି ଶୁଣିବନି କ'ଣ। ଅଭ୍ୟାସେନ ଆତ୍ମନଃ ଯୋଗୀ, ଭଗବାନ କହିଲେ ହବ ଅର୍ଜୁନ, ନା ହବନି, ମନଟା ପବନ, ତାକୁ କହୁଛୁ ପବନକୁ ବାସ ପକା, ହବ ନା ହବ। ଅଭ୍ୟାସ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ च ଗୃହ୍ୟତେ, ସେ ଚଗଲା ମନକୁ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ବସିଥା, ଯିଏ ବସିଛୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କିଏ କରୁଛୁ କିଏନି, ମନ ଦେଇକିରି ଅଜାରେ ବୁଲାଇଛି, ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖେ। ବୁଦ୍ଧି କହିବ ଏଇଟା ମନ ଅଛୁ ତ ତୁ ଏଇଠି, ଆରେ ଏଇଠି ସରୁଟା ରହିଛି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁଣି, ବେଗାରେ ଆ ବସ୍, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରା, ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁନୁ, ଓଙ୍କାରନାଥ ଶୁଣୁଛିରେ, ଟିକେ ଶୁଣୁରେ କରିକି ତାକୁ ଝିଙ୍କିରି ଆଣି ଥୋଇବ, ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ସେ ପୁଣି ପଳେଇଥିବ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଝିଙ୍କିବ, ଏମିତି ଏମିତି ଦିନେ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲା 50 ଥର ଝିଙ୍କୁଥିବ, ଏମିତି ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ଥରେ ଆଣିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଆଣିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଆଣିଲା, ତାପରେ କହିବ ମନ କ'ଣ କହିବ, ଆରେ ଇଏ ତ ବୁଦ୍ଧି ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଲାଣି, ଜାଣିଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣଟି, ଆଉ ବରଂ ବସିକିରି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସେଟା ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ବଳେ ଥୟ ହେଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସେନ, ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେ ବଢ଼ିଲେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଆତ୍ମନଃ ଯୋଗୀ ଧାରୟେତ ଅବଳ ମନଃ, ଇଏ ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପାଗଳ, ସତ୍କୁ ଅସତ୍, ଅସତ୍କୁ ସତ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ଉଲ୍ଟା ସବୁ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପକେଇଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କର, ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁ, ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯା, ମନ ଥୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ମୁକ୍ତି ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟମାଣଂ ମନୋଜରି ଭ୍ରାମ୍ୟତ ଆଶୁ ଅନବସ୍ଥିତଂ ଅତନ୍ତ୍ରିତ ଅନୁରୋଧେନ ମାର୍ଗେଣ ଆତ୍ମବସଙ୍ଗନୟେତ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟମାଣ ମନଃ ଜରିଃ, ମନ କିଛି କିଛି ବୁଝିଗଲା, ନାଇଁ ସାଧନା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ କହ, ତଥାପି ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଦୁଇ ପଟିଆ ରହିଛି, ରହିଥିବା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଧରିକି ରଖିବାକୁ ସେ କହୁଛି ହଁ ବସିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ବସିଲା ଆସିକି ଖସିକି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଧାର୍ଯ୍ୟମାଣ ମନଃ ଜରିଃ, ତେଣୁ ସେ ମନକୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବସିଲା ଆସିକି ସହଲାରେ ତ ଥୟ ହେଇପାରୁନି, ପଳଉଛି ଆଉ କାଳେ ବଜାର ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବଜାର ବୋଲି ଯାଉନଥିଲି, ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନ କରି ସେ ଅମୁକ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲା, ସିଏ ଏମିତି ଗଲାଣି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ସିଏ ସବୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତା ନାଁ ହେଲା ମନ ଚଗଲା। ତେଣୁ ଛୁଆଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଗଳ ହେଇକରି ମରିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିବାର ନୁହଁରେ। ତତେ କୁହାଲା ଇଠିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖେ, ଇ ଭିତରେ ଦେଖେରେ, ଇଏ କମ୍ ସୁଯୋଗ ନୁହଁ, ସମୟ ଦେଇକରି ବସିବାକୁ ହେଇଛି, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛୁ, ବସ୍ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ହେବ ନା। ତା ନାଁ ତ ସଂସାର, ତା ନାଁ ତ ଅବିଦ୍ୟା, ସେଇ ତ ମାୟା, ତା ଦେହରେ ନାହିଁ କିଛି, ଛାଡ଼ିଦେ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଧ। ଧାର୍ଯ୍ୟମାଣ ମନଃ ଜରିଃ ଭ୍ରାମ୍ୟାତ୍ ଆଶୁ ଅନବସ୍ଥିତ, ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବନି, ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବନି, ଚଗଲା ହେବ, ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରିକି ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ପଳେଇକିରି କହିକିରି ବସିବାକୁ ହେବ।
ଅତନ୍ତ୍ରିତ ଅନୁରୋଧେନ ସେଇ ତ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଦେଖ କିଏ ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କର ବୁଦ୍ଧି ବୁଝି ଯାଉ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସଂସାର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟେୟ ମନ ସହଜରେ ଟିକେ ବୁଝିବନି ଏଟା ପାଗଳଟା ତ ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ବୁଝେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧେନ ମାର୍ଗେଣ ଆତ୍ମବସଙ୍ଗନୟତେ ତେଣୁ ତାକୁ କଳେଇକି କହି ଥାପଡ଼ିକିରି କାମରେ ଲଗେଇବ ବୋଇଲେ ସେ ଧରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବ ମନୋଗତି ନ ବିଶ୍ୱଜେତ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ମନ ଆତ୍ମବସଙ୍ଗନୟତେ ମନୋଗତି ନ ବିଶ୍ୱଜେତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନୋଗତି ନ ବିଶ୍ୱଜେତ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ଜୟ କର ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କର ମନକୁ ବଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯା ମନ ଆତ୍ମବସଙ୍ଗନୟତେ ଏମିତି କଲେ ମନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଜୟ କର ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି ବାୟୁ ସଂଯତ କର ବଳେ ମନ ଥୟ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କର ସେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପଛରେ ନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ଥୟ କର ବୋଇଲେ ମନର ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା ସେ ହଟିବ ମନ ଥୟ ହେବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ବୁଦ୍ଧି ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଇଏ ମନକୁ ଚଗଲା ମନକୁ ମୁଁ ଥୟ କରେଇ ଲଗେଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମନ ଆତ୍ମାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ମନ ଯାଇକିରି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଜୀବାତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାପା ଚାଲୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ମୋତେ ନେଇକି ଏସହ ବହି ପରମ ଯୋଗ ମନସଃ ସଂଗ୍ରହ ଶ୍ରୁତ ତେଣୁ ମନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ କାରଣ ମନ ଚଗଲା ମନଟା ତୁରତୁରିଆ ଅସ୍ଥିର ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଉଥିବ ଭାବୁଥିବ ଯେ ହଁ ଯୋଗ କରିବା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କି ଜାଗ୍ରତ କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିବ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁ ମନ ବଳେ ଥୟ ହେବ ହୃଦୟ ୟନ୍ତ୍ୱଂ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଦମ୍ୟ ସେବାର୍ବତୁ ମୁଁ କହିଲେ ଦମସ୍ୟ ଏବ ଏବାର୍ବତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଟା ଖାଲି ଚମଚ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ତାକୁ ସଂଯତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ମନ ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ତଥାପି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ନା ନାହିଁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଯିବାର ନାମ ହେଉଛି ଯୋଗ ଏସବୁ ହେଇ ପରମ ଯୋଗ ମନ ସହ ସଂଗ୍ରହ ମନ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଚଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ସେଇଆ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେଇଆ କରିବ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କର ବୁଦ୍ଧି ବୁଝି ଯାଉ ମନ ତ ବୁଝିବାର ଭଲ କଥା ଯେ ସଂସାର ଅଛି ନାହିଁ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତେଣୁ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ମୋଟେ କରିବେନି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝିକିରି ମନ ଚଗଲା ମନ ପଳାଉଥିବ ଏଟା ବୁଝୁଥିଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ବୁଝିକିରି ବୁଝିପାରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିଯିବ এই প্রকার করি তাকে কৌশি প্রকারে সে যাওথিব তাকে ঝিঙ্কিরে আনিকি থৌথিব তাহলে মনটাকে থয় করদেবা এই তো যোগ আর যোগ কিছু নাই মন শেষকু থয় হয়েযিব যে মোর এই মানে আত্মহত্যা করছে না তেমন মন থয় হয়েযিব যে না ঠিক কথা আত্মং সাল যুয়াড় নো সিয়াড়ে পড়িবি কাম নাই সংসার নুহ কিছু ସଂସାରରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବହୁତ ପାଇଲେ ଏତକ ହେଲେ ତାର ନା ପ୍ରକୃତ ପରମଃ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟେନ ସର୍ବଭାବାନାଂ
प्रतिलोमानुलोम भवाप्ययो अनुध्यायत मनः यावत् प्रसीदति। सांख्येन सर्वभावानां संख्यार सांख्य होइछि 25 तत्व विशिष्ट वाला सांख्य सर्वभावानां प्रतिलोम अनुलोमजः प्रकृति ठारू आरंभ करी शरीर पर्यंत सृष्टिर जो क्रम रही प्रकृति महत्व तो अहंकार अहंकार बाहर सब पांच ज्ञानेन्द्र पांच करेन्द्र पांच कर्मात्र पांच महाभूत सब 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 आरिकी सब हम तेणु ये कहीकि संसार होती नहीं कि पुणी जो क्रम शरीर आदि प्रकृति लय हुए कहुई से क्रम लय चिंतन करने पड़ो मन शांत स्थिर न पर्यंत जगतर विनाशशीलता को एपरी चिंतन कर अनुभव करने पड़ो। सर्वभावानां प्रतिलोमा अनुलोम शब्द ब्रह्म आकाश आकाश स्पर्श स्पर्श क्रमे क्रमे आसिक शरीर शरीर इत्यादि सब सेमती शरीर को क्रमे क्रमे सब तो विनाश हम ना कथा चिंतन करमी जोठू आसी था से जीव यही चिंतार जब सदा सर्वदा रहा मन थय हो जोठू आसला से जावा अनुलोम विलोम प्रतिलोम अनुवर्तन अनुवर्तयति हज गीता शब्द ये तेणु से जो बाट देखिए सब आसी सेम से बाट देखिए पड़े जावा अनुवर्तन अनुवर्तन करने को हम भवाप्ययो अनुध्यायन मन यावत प्रसीदति। तेणु ए प्रकार कले मन प्रसन्न हो अरे मु गोटे आसी मत सी जावाक पड़ो ये जगत आग समस्ते जाऊँगी इटा देखुचु ना नहीं ना हाँ देखु तो तू पा अच्छी ना नाई बा ना नाई समस्ते तो पड़े तू अच्छु तो पुओ पड़े नहीं कि ना हाँ ताले तू तू रही तो ना नाई हो रोचे कई समस्त गले आम देखुच तू जीवु तो ना हाँ जीवु बोले लाइन द जीवती गले आनंदर जीव आसबुनि से बाट धरबू ना तो मनुष्य जन्म दिखाई ज्ञान दिहला बुद्धि दिहला किसी साधना कर क्षमता तो पाखे अच्छी एगुड़ा करूँ निर्विण्ण से विरक्त पुरुष स्योक्त वेदिन मन त्यजति दौराढ्यम चिंतित सनुचिंतया दौराढ्य छाड़ जो मनुष्य संसार प्रति विरक्त हो निर्विण्ण संसार ठीक ही बुझीगला समस्त बुझीपर संसार जो गोईठा माड़ दब संसारटा नहीं हताश हम लोक बेकार होती निर्विण्ण विरक्त तार विरक्त माने आउ संसार प्रति क्या तार आसक्ति आसो नहीं सब विरक्त हो छाड़ दब संसार सी करद पुरुषस्य उक्त वेदिन गुरुवर्ग मान उपदेश भल रूपे उपलब्धि करी निज स्वरूप ही बारंबार चिंतन कर लगे बुझीज अनुभव कर संसार नहीं ये संसार भितर गति करवा मो भाई गोटे लोक भी दरकार नहीं किए कौन कर आमपाई आमर परिवेश परिस्थिति जहाँ कहूँ दरकार नहीं आगे जा ए प्रकार
ମନଟା ଯଦି ବୁଝିଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣ କାରଣ ବଦ୍ଧମୁଖ୍ୟ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ, ଛି କରିଦେବ। ପୁରୁଷସ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିଦିନ ଉପଲବ୍ଧି ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ, ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୋର କାମ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଯିବା, ଏକାକାର ହେଇଯିବା। ଏତିକି ଯଦି ସଠିକ୍ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ମନ ତେଜତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟମ୍, ମନ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲିକିରି ପାଗଳ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଖାଲି ପାଗଳ ସଂସାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ବୁଲିବ। ଈଶ୍ୱର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଏବଂ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା ଜୋରସୋର କଲେ ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକିରି ତାହେଲେ ମନ ସବୁ ପାଇଯିବ। ମନ ତେଜତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟମ୍, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତାର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଚିନ୍ତିତସ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତୟା, ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚଞ୍ଚଳତା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିଯିବ। ଯମାଦିଭି ଯୋଗପଥି ଆନିକ୍ଷିକ୍ୟାଚ ବିଦ୍ୟୟା ମମାର୍ଚୋପାସନାଭିର୍ବା ନାନ୍ନି ଯୋଗ୍ୟଂ ସ୍ୱରତ ମନଃ। ଯମ ନିୟମ ଉପାୟ ଯମ ବାରଟା ନିୟମ ବିବାର, ଶୌଚଟା ଦିଗରେ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ସିଏ ବି ବାର। ତେଣୁ ଯମାଦିଭି ଯୋଗପଥି, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି, ଏ 8 ହେଲା ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପଥେ ହିଁ ଆନିକ୍ଷିକ୍ୟାଚ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗ ପଥରେ ଯଦି ଗତି କରିବ ଆନିକ୍ଷନ ବେଦ, ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କର, ମମାର୍ଚୋପାସନାଭିର୍ବା, ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ଉପାସନା କରିକି ହବ। ମୋର ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ, ତାକୁ ଉପାସନା କରି ନାନ୍ନିହି ଯୋଗ୍ୟମ୍ ସ୍ମରେତ ମନଃ, ନ ଅନ୍ୟୈହି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ମରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରେ, ବାୟୁକୁ ସଂଯତ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ନ ନାନ୍ୟୈହି ଯୋଗ୍ୟମ୍ ସ୍ମରେତ ମନଃ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ଏ କଥା ହେଇଗଲା ପରେ ମନ ଥୟ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ, କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି। ନହେଲେ ହେଉଛି କୋଉଠି କିଛି ସରିବନି। ଯଦି କୁର୍ଯାତ୍ ପ୍ରମାଦେନ ଯୋଗୀ କର୍ମ ବିଗର୍ହିତମ୍ ଯୋଗେନ ଏବ ଦହେତ୍ ଅଘୋ ନାନ୍ୟଃ ତତ୍ର କଦାଚନ। ଯଦି କୁର୍ଯାତ୍ ପ୍ରମାଦେନ ଯୋଗୀ କର୍ମ ବିଗର୍ହିତମ୍, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଗଲା, ପ୍ରମାଦ ମାନେ ବିଘ୍ନ, ସାଧନା ଅଛି ଲାଇନରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ହେଇଗଲା, ଯୋଗୀ କର୍ମ ବିଗର୍ହିତମ୍, ଏବଂ ସେ ନିଜ ଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ ସଂସାରରେ ମାତିଗଲା, ତାହେଲେ ଯୋଗେ ନଏବ ଦହେତ୍ ଅଘୋ ନାନ୍ୟ ତତ୍ର କଦାଚନ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଗ ପୁଣି କରିଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ବିପଥକୁ ପଳେଇଥିବ, ବିପଥକୁ ଆଦି ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଯୋଗ କରୁଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ସେ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଠିକ୍ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରାଯିବ ଅନାବଶ୍ୟକ। स्वे स्वे अधिकारे जा निष्ठा सा गुण परिकीर्तित कर्मणां जात्य शुद्धानां अनेन नियमकृत
ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଧାନେନ ସଂଜ୍ଞାନାଂ କ୍ୟାଜନେ ଛୟା କହିଲେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ଗୁଣ। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ଅଧିକାରେ ଯା ନିଷ୍ଠା। ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା ହେଲା ଗୁଣ। ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦୋଷ। ସେଇଆ ଆମେ ଆମ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ସିଏ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି, ସିଏ ଆମେ ସେମିତି କି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କର୍ମ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝିଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଆମ ବାଟ ଆମେ କରିବା। ସିଏ ଜୟ ଗୋରୁ ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅମୁକ ସମୁକ କରୁଛି, ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସେଥିରୁ ଯାଉଛି? ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଚାଲିଛି ତାର ସିଏ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଅଛେ, ସେ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ ଧର୍ମରେ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇପାରିବନି, ତ ଲାଇନ୍ ପରିଷ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯିବା, ଆମେ ଯିବା ଏ ବର୍ଷ ଯିବାନି। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ଅଧିକାରେ ଯା ନିଷ୍ଠା। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲେ ସେମିତି ସେମିତି କରେ ସେମିତି କଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମୋ ଭୟାବହ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କର, ସେଥିରେ ସେ ତାହା ହିଁ ଗୁଣ। ଇଠିଆ କହୁଛନ୍ତି ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ ନିଜର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କର୍ମ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଛେ, ଆମେ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଯିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛେ ତାକୁ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ଆମର ଗୁଣ। ଅନ୍ୟକୁ କର୍ମାଣାଂ ଜାତି ଅଶୁଦ୍ଧାନାଂ ଅନେନ ନିୟମକୃତ। ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଶୁଦ୍ଧ। କର୍ମଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କର୍ମ ମାନେ ତ ତା ଦେହରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ। ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଧାନେନ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୁଣ ଦୋଷର ବିଧାନ କରି କର୍ମାଚରଣକୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, କର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ କ'ଣ ଦୋଷ କ'ଣ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କର୍ମ କରିବ। ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲିକିରି ବୁଝିଲ, ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ କର। ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ନିଷେଧ କର୍ମ। ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି କର୍ମ କଲେ ତାର ନିଷେଧ କର୍ମ। ନିଜେ ନିଜ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଛ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆମର ଧର୍ମ, ତଦନୁସାରେ ଆମ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଚାଲିବା ହେଲା ବିଧି କର୍ମ। ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାର ନିଷେଧ କର୍ମ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ ବିଚାର କରି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣ ଦୋଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣ ହେବ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଛେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହା ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେ ଦୋଷ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ ଦୋଷର ବିଧାନ କର। ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ କରିଦେଲେ, ଗୁଣ ଦୋଷ ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଦୋଷ, ଆଉ ଗୁଣ ଦୋଷ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ତା ନା ଗୁଣ। ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁଟା କରିବା ଅନୁଚିତ, ଆମେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱକର୍ମ ଆମେ କରିବା, ପରଧର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାତ ଶ୍ରଦ୍ଧ ମତ୍ କଥାସୁ ନିର୍ବିନ୍ନ ସର୍ବକର୍ମସୁ ବେଦ ଦୁଃଖାତ୍ମକାନ କାମାନ ପରିତ୍ୟାଗ ଅପି ଅନିଶ୍ୱର। ଜାତ ଶ୍ରଦ୍ଧ ମତ୍ କଥାସୁ, ଗୋଟେ ତ ପାଠ ଆଉ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ତ ଆଉ କୁହାହେଲା ମତ୍ କଥାସୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ ଗୋଟା କହିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। କେବଳ ମୋ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ହଉନି। ନିର୍ବିନ୍ନ ସର୍ବକର୍ମସୁ, ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଛୁଟି ନେଇଯା। ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋରି କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ଜପ କର, ଟିକେ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କର। ଖାଲି ତ କଥା କହିଲେ ଆମର ଏତେ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ା
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣ ବଡ଼ କଥା। ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି। ବେଦ ଦୁଃଖାତ୍ମକାନ କାମାନ, ବେଦମାନେ ବୁଝିକିରି ରଖେରେ କାମାନ ଦୁଃଖାତ୍ମକାନ, କାମନା କରିବା ଆଉଟ ଯାଉ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ କାମନା କରିବା ହେଲା ଦୁଃଖାତ୍ମକାନ, କେବଳ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସିଏ। କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ। ପରିତ୍ୟାଗ ଅପି ଅନିଶ୍ୱର, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ। କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। କୁକର୍ମ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ, କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଯଦି ତୁ ସମର୍ଥ ହଉନୁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମରେ ଲାଗିଯା। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ବୋଇଲେ ମନ ଥୟ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱର ମିଳିଯିବେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜେତ ମାଂ ପ୍ରୀତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଜୁଷମାଣସ୍ୟ ତାନ୍ କାମାନ୍ ଦୁଃଖ ଦରକାଂଶ ଘର କହିଲେ ତତଃ ଭଜେତ ମାଂ ପ୍ରୀତଃ। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ, ପ୍ରେମର ସହିତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଭଜନ କରିବୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁରେ। କାମନାଯୁକ୍ତ ଏଇ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଗଳ ହୋଇନ ମରିବି। ଯଦି ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛି କରିଦେଇ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜିତ ମାଂ ପ୍ରୀତଃ, ପ୍ରେମର ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲି, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁକ୍ତି ହଉ ନ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ହବ ନା ନାହିଁ? ଏଥର ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକିରି ବୁଢ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ହେଇଯାଉ ପଛେ ନାଇଁ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, ଏଇ ତ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଠାଟା ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ମତ୍ କଥା ସୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଦିଅ। ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରେମ ଭଜନ କର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୃଢ଼ ବଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ, ତୁମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇ ଭଗବତ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଜୁଷ ମାଂସ ତାନ୍ କାମାନ ଦୁଃଖ ଦରକାଂଶ ରହିବା, କିଏ କାମନା କିନ୍ତୁ କରିକି ଯଦି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରହିଲେ ତାହା ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ପାଗଳ କରିଦେବରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସରିବେନି, ଆଉ କିଛି ଯାଉନି।